افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب، کئی افغان فوجی اور خوارج ہلاک، داعش اور خارجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرون کا بھی استعمال۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان پوسٹیں کور فائر دینے میں مکمل ناکام، خارجی تشکیلیں منتشر ہو گئیں۔ پاکستان کے بھرپور جوابی وار سے افغان فورسز بخلاہٹ کا شکار، بھاری نقصانات کے باعث متعدد افغان پوسٹیں خالی، افغان فوجی متعدد لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک فوج نے افغانی پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں فتنہ الخوارج کا مرکز کھوچر فورٹ مکمل تباہ۔ افغانستان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر 1 اور 2 مکمل ملیامیٹ ہو گئے۔ درجنوں طالبان سپاہی اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات، کرم میں افغان پوسٹ تباہ ہونے کی ویڈیو جاری، افغان ٹالی پوسٹ بھی تباہ۔ پاک فوج نے برامچا سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات، افغانی دوران میلہ اور ترکمانزئی کیمپس بھی نیست و نابود کر دیے گئے۔ خرلاچی سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے افغان جنڈوسر اور کنڑ پوسٹ بھی ملیامیٹ کر دی۔ مؤثر فائر سے لیوبند قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانی پوسٹ مکمل تباہ۔ چواگی میں افغان دہشت گردوں پر پاکستان فورسز کے کڑے وار، کئی افغان دہشت گرد ہلاک اور چیک پوسٹیں اڑا دی گئیں۔ چترال کے قریب افغانستان کی پوسٹ تباہ، آگ لگ گئی۔ پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ افغانستان کی طرف سے فائرنگ کا مقصد خوارج کو بارڈر پار کرانا بھی تھا۔ افغان فورسز نے انگور اڈہ، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور باران شاہ کے مقامات بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان نے افغانستان کے سرحد پر اب تک 19 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ان پوسٹوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پوسٹوں پر موجود کئی افغان طالبان مارے جا چکے ہیں یا جان بچا کر بھاگ چکے ہیں۔ قبضے میں لی جانے والی افغان پوسٹوں میں طالبان کے یونیفارم اور چھوڑے گئے ہتھیار بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ پاک فوج کی افغان فورسز کے خلاف یہ ایک اہم اور بڑی کامیابی ہے۔ حالیہ افغان جوارحیت کو پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر ہوگا۔ افغان جوارحیت مبینہ طور پر بھارتی مالی معاونت سے کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد عناصر پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان کا افغان عوام یا عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کارروائی افغانستان کے بھارت پرست شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔ افغانستان کی جوارحیت پر پاکستان کا رد عمل۔ قبائلی عوام کا افغانستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ وطن کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اسے پورا کریں گے۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا، اب بھی سکھائیں گے۔ پاکستان کی افواج ہمارے ماتھے کا جھومر اور اس کے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ پاکستان نے ایک طویل عرصے تک افغان مہاجرین کی میزبان کی، کیا اس کا آج بھی صلہ دیا جا رہا ہے؟ افغان مہمان بن کر آئیں گے تو سر پر بٹھائیں گے، دشمن اور حملہ آور بن کر آئیں گے تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ غیور قبائلی عوام کا آڈیو پیغام۔ سعودی عرب اور قطر کا پاک افغان سرحدی جھڑپوں پر تشویش کا اظہار، دونوں ممالک کی پاکستان اور افغانستان کو تحمل، صبر اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی اپیل۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی کم کرنا ضروری ہے، امید ہے دونوں ممالک اختلافات پر امنی طور پر حل کریں گے اور پاکستان اور افغانستان کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں، سعودی وزارت خارجہ کا بیان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت، شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار، کہا پاک فوج نے مؤثر جواب دے کر ثابت کیا کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج چوکس۔ افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، افغان کھیل کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں، افغانستان کو بھی ہندوستان کی طرح منہ توڑ جواب دیا
लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। भारत को नाकों ने चबवाए थे। अफगानिस्तान की बिलाश्तार कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ निशाना बनाए हैं। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बात करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। अफगान वज़ीर ख़ारिजा का दहशत गर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि दहशत गर्द गिरोह फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर से होने वाली दहशत गर्दी के सबूत कई बार पेश कर चुका है। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान शहरियों की मेज़बानी की। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगान सफ़ीर तक पहुँचाए हैं। अफगानिस्तान को बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत की भी खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के मुनाफी है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा भी गवर्नर हाउस पहुंचवा दिया गया। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी इस्तीफा गवर्नर हाउस लेकर गए। गवर्नर हाउस के केयर टेकर ने इस्तीफा वसूल करके रसीद दी। केपी असम्बली का इजलास पीर को तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन का इस्तीफा फौरी मंजूर करने से माजरत। गवर्नर हाउस केपी के एलामिये में कहा गया, वज़ीर आला के इस्तीफे की कबूलियत खुदकार अमल नहीं। गवर्नर को इस्तीफे का जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। कानूनी या आईनी खामी की सूरत में गवर्नर एतराज़ात के साथ इस्तीफा वापस भेज सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल हो चुका, आइन के मुताबिक अमल करूंगा। पीर को दफ्तर खुलने पर इस पर फैसला करूंगा। कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का जायजा लेगी। आइन और कानून के तहत मामला देखा जाएगा। इस्तीफे की स्क्रूटनी होगी। मुझे सीएम साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा, मैं आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। मंडे को जैसे ऑफिस खुलता है तो उसके बाद ही किस पोजीशन में हम होंगे कि हम आपको बता सकते हैं। वज़ीर आला हाउस में तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को होने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के हवाले से लाया अमल तय। इजलास में असद कैसर, सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर समेत अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने जिसका इंतखाब किया वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होगा। सूबाई क़यादत और अरकान से मुसलसल राब्ते में हूँ। पीटीआई की पूरी क़यादत बानी के अहकामात के पाबंद है। उम्मीद है नए वज़ीर आला का इंतखाब खुश असलूबी से होगा। हमारी अव्वलीन तरजीह होगी मामलात हमवार तरीके से हल हो जाएं। अगर आईनी पेचीदगी आई तो अदालत इसे हल करेगी। बानी पीटीआई और इनकी जमात दहशत गर्दों के हमदर्द और सहूलतकार रहे। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत चमकाई जाए। इंतशार खान को अपने अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के क़याम अमन के राह में रुकावट हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, तहरीक इंतशार को मुल्क से नहीं सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है। पीटीआई को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों को शिकस्त देने का फैसला हो चुका। फितनल ख्वारिज का दीन से ताल्लुक है ना इस्लाम से। मसाजिद और मुसलमानों पर हमले किसी सूरत जायज नहीं। गाजा में अमन के मामले पर मजहबी जमात का हैरान कुन और शरंगेज रवैया, सरकारी इमलाक और पुलिस की गाड़ियों की तोड़ फोड़,
पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर, मरीज अस्पताल पहुंचने से कासिर, तालीमी अदारों की बंदिश से तलबा भी मुश्किल में हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है शरपसंद जत्थे के तशद्दुद से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गाजा समेत तमाम इस्लामी ममालिक अमन मुआहदे पर मुत्तफिक और खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि इस शरपसंद जत्थे के बेमंतक एहतजाज ने अवाम पर हकीकत आश्कार कर दी। शहरियों का कहना है कि इस्लाम कभी भी मजहबी, लसानी या सूबाई बुनियादों पर शरपसंदी की इजाज़त नहीं देता। गाजा मुआहदे पर सड़कों पर निकलना गैर मुल्की आकाओं के हाथों में खेलने का सबूत है। बानी ने दहशत गर्दों की सहूलत कारी की, वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वापसी के जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी खत्म की थी, पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान, कहा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुतफिका नेशनल एक्शन प्लान बनाया, बानी पीटीआई ने इसकी खिलाफ वर्जी की। दहशत गर्दी के खात्मे का आगाज दहशत गर्दों के सहूलतकारों से होना चाहिए। सीज फायर के बाद फलस्तीनियों की घरों को वापसी, गाजा के जुनूबी हिस्सों से बेघर खानदानों की शुमाल की तरफ वापसी। इस्राएली फौज ने मुआहदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। गाजा के तबाहशुदा इलाकों से शोहदा की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 151 लाशें और 72 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 67,682 हो गई। मलबा हटाने के दौरान मजीद शोहदा की लाशें मिलने का इम्कान।